اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور خصوصی طور پر میرے جتنے بھی پردیسی بھائی باہر مقیم ہیں اور خصوصی طور پہ ان کا شوق کے ساتھ تعلق ہے، میں تمام دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے، دوستوں آج جمعۃ المبارک ہے، تمام دوستوں کو جمعہ بھی مبارک ہو. تو دوستوں، اپنے وعدے کے مطابق سرزمین سیالکوٹ سے میں متعدد بار اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ سرزمین سیالکوٹ کو بہت سارے حوالوں سے اس کو پوری دنیا میں ایک خصوصی اہمیت ہے اس کی، جس میں سب سے بڑی بات اس شہر کو، سیالکوٹ کو، شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سب سے پہلی اور بڑی پہچان جو ہے یہ پہچان ہے. اس کے بعد دوستوں اگر میں کھیل کے حوالے سے بات کروں تو سرزمین سیالکوٹ کو آپ کرکٹ کو دیکھ لیں، اسی طرح صنعتی حوالے سے اگر بات کی جائے خصوصی طور پہ تو اس شہر کو صنعت کے حوالے سے بھی ایک بڑی خصوصی طور پر سپورٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو دوستوں اس کے علاوہ سرجیکل انسٹرومنٹ ہیں، سپورٹس کے معاملات ہیں. فٹ بال، اس شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک ورلڈ کپ میں شہر سیالکوٹ کا بنا ہوا فٹ بال بھی وہاں استعمال ہوا. اسی طرح کرکٹ کی اگر میں بات کروں تو آپ لیجنڈ ظہیر عباس آپ نے دیکھا کہ وہ ان کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے، شعیب ملک کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے، فضل تھے ان کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے، اعجاز احمد ہے، اور بہت سارے کرکٹر ہیں. تو دوستوں اس کے ساتھ ساتھ میں جس شعبہ کے حوالہ سے آپ دوستوں سے آج میں بھی گفتگو ہوں، فن کبوتر پروری کے کھیل کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضلع سیالکوٹ نے بڑے نامور، بڑے اچھے شوقین بھی جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں اور انہوں نے میدان عمل میں اپنا لوہا بھی منوایا ہے. تو دوستوں آج میں خصوصی ایک دعوت تھی، میں انتہائی مشکور ہوں. میرے ساتھ بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں تشریف فرما ہے استاد مہر زمان صاحب، جن کا تعلق شہر سیالکوٹ سے ہے اور وہ بسلسلہ روزگار کافی عرصہ سے آپ کو معلوم بھی ہوگا، آپ سوشل میڈیا پہ تمام لوگ جو ہیں سوشل میڈیا سے مبصر ہیں کہ وہ سعودی عرب میں بھی رہے ہیں اور شوق سے بھی ان کی ایک بڑی گہری وابستگی ہے. اسی طرح میری دائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو استاد شبیر شاید لیبل والے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانا پہچانا نام. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ان دوستوں نے گزشتہ غالباً 1-2 سال سے پاک پجن سیالکوٹ کے حوالے سے باقاعدہ ایک ٹورنامنٹ بھی آرگنائز کیا جاتا ہے. گزشتہ سال بھی انہوں نے یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا اور ان کے اقداروں کو آپ نے دیکھا بھی سوشل میڈیا پہ کہ خود استاد شبیر شاید لیبل والے انہوں نے جا کے لوگوں کو ان کا حق بھی ادا کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کے شوق کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑی خدمت تھی. تو آئیے دوستوں اپنے اصلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ میں اس وقت ان دونوں اساتذہ کرام کی معیت میں مرزا مانی صاحب ادھر آؤ، ٹھیک ہو گیا. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ استاد شبیر شاید لیبل والے دوستوں آج آپ کو ایک ایسا سین شو کروانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں اساتذہ کرام سے کچھ باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ کہ استاد مہر زمان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سعودی عرب میں ہے اور وہ حال ہی میں اپنے کچھ پرندے جو انہوں نے کافی عرصہ سعودی عرب میں رکھے رہے وہ سپورٹ لے آئے ہیں جو کہ مرزا مانی کی چھت پر موجود ہیں. ان کا شوق بھی آپ کو کروائیں. شبیر بھائی کیا حال ہے؟ کیا آپ خیریت سے ہیں؟ شبیر بھائی آپ نے اس نے لوڈ کیا ہوا تھا، آج آپ کے ساتھ شرف گفتگو بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو استادی پک کے جو معاملات ہیں، استادیاں جو دی جاتی ہیں، آپ نے ایک سٹیٹس دیا ہوا تھا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ بھی ایک استاد ہیں کہ یہ روش جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 8 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے لوگ شاگرد بناتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اس کو استاد بنا دیا جاتا ہے. تو کیا اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ کس طرح ان چیزوں کو جو ہے ان معاملات کو روکا؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سجیشن، کوئی معاملات آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا میں بھی گفتگو. دادا جی اس میں آپ میں بتاتا ہوں
میں نے جو دیکھا ہے نا اس میں کہ جب استادی دی جاتی ہے نا کسی شاگرد کو تربیت دیے بغیر، ہم بھی اس دور میں گزرے ہیں۔ میں بھی تقریباً 10 سال پہلے استادی لی تھی شاگرد ہوتے ہی، تو میں نے 5 6 سال 7 سال جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ میرے شاگرد میری چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں استاد صاحب سے دانہ پانی لینے جا رہا ہوں۔ نہ مجھے پتہ ہے کبوتر کیسے سنبھالنے ہیں، کیسے اڑانے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ دور دیکھا ہے، اس لیے میں سب کو یہ رائے دیتا ہوں کہ پہلے سیکھیں پھر استادی کا پگ لیں۔ پہلے شاگرد ہوں، پورا جب آپ کو مکمل طور سے استاد سکھاتا ہے، آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اب آپ اس شاگرد کو ہر چیز گائیڈ کر سکتے ہیں، پھر آپ استادی پگ لیں۔ اس سے پہلے استادی پگ لے کے آپ پھر یتیموں کی طرح استاد کے پاس ہی جانا ہے دانہ پانی لینے، تو فائدہ کیا پگ لینے کا۔ تو دوستو میں استاد شبیر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں دوستو یہ تو ایک سائنٹیفک اصول ہے، اگر آپ پرائمری کے بچے کو، میں سمجھتا ہوں اس کو اگر میٹرک کی سند دی جا سکتی ہے تو پھر ان معاملات میں بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کبھی نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر رتبے کا شاگرد کا ایک اپنا رتبہ ہے، استاد کا ایک اپنا رتبہ ہے، اس کو ایک بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کے جا کے وہ رتبہ ملتا ہے کہ وہ استاد کہلاتا ہے۔ تو مہر بھائی آپ اس پہ کوئی آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے بھائی پیچھے کر کے مہر عامر ان کے والد صاحب کل وفات پا گئے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ اس کے علاوہ خان بارہ صاحب، ان کی والدہ استاد خان بارہ صاحب، ان کی والدہ محترمہ، اور اس کے بعد استاد باسط صاحب کراچی سے ہیں، ان کے والد صاحب بھی وفات پا گئے۔ سب کے لیے اور بھی جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور جو ان کے لواحقین ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین اور جو اس دنیا میں بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات شوق کے حوالے سے۔ لالا جی اصل میں بات یہ ہے کہ اس شوق میں پہلی بات تو وہ بولتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ پہلے نمبر پہ استاد صاحبان، ان کا یہ اس معاملے پہ آ جاتا ہے کہ وہ بھی خود بھی اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معیار نہیں، پیمانہ نہیں ہے اس شوق میں، استادی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی کی استادی جانچنے کے لیے، یعنی اس کا علم جانچنے کے لیے بس اسی کو محدود کر دیا گیا ہے کہ جو اڑا لیتا ہے وہی استاد ہے۔ اصل میں یہ خرابی کی جڑ مین یہی ہے کہ جو ہر ایک کے یہ بیٹھ گیا ذہن میں جو اڑا لیتا ہے وہی استاد ہے۔ استاد لوگ بھی بس اگر شاگردوں کی طرف سے یہ سوچ ہے تو استاد کی طرف سے یہ ان کے معاملات وہاں خراب ہوتے ہیں جہاں ان کے اپنے سلسلے کار نہیں ہیں، بس سلسلہ کار وہاں کے خراب ہو گیا کہ بھئی سسٹم چلنا ہے، کسی نہ کسی طریقے چلنا چاہیے۔ جو شوق کرنے والے جو خراب کرنے کا سبب بن رہے ہیں وہ خود شوق میں نہیں ہیں، جو میں سچی بات کر رہا ہوں۔ تکلیف ہوگی دوستوں کو سننے میں کہ شوق جو محاوت ہیں اصل میں استاد وہ ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم جیسے جو باہر بیٹھ کے بس سرمایہ بیچ رہے ہیں اور اپنا نام بنا رہے ہیں، وہ استاد بنے بیٹھے ہیں۔ اور استاد لوگ جو ہے نا وہ پیسوں کے بس سمجھو کہ استادی دے دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی اگر اسکول ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی مضامین ہوتے ہیں، ہر ایک کوئی بیالوجی ہے، کوئی کیمسٹری ہے، کوئی فزکس ہے، کوئی اسی طرح سے، لیکن یہ اگر شوق میں اس میں آ جائیں تو اس میں صرف اڑانا ہی یعنی کہ اڑانے کا مضمون ہی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اڑانے والا ہی استاد ہے، جبکہ اسی میں بھی اور بھی تو شعبے ہیں، پرندے کی نسل، پرندے کو بنانا، پرندے کو پرکھ، پرندے کی، لیکن آپ کی جیب میں کچھ دانہ پانی ڈال دیا جائے تو سمجھو کہ آپ بنے بنائے استاد ہو۔ میرا استادی کا معیار یہ ہوگا کہ میں اگر کسی استاد سے لا کے دانہ پانی اپنی جیب میں ڈال دوں اور کسی چھت پہ جا کے لگا دوں، وہ پرندے اچھے اڑ جائیں تو میں اپنے بازو پھیلا سکتا ہوں، بولا میں استاد ہوں، اور ماننے والے بھی مجھے استاد مانیں گے۔ میرا یعنی کہ اس شوق کا معیار یہ ہے، اتنا اس میں سب برابر ہیں۔ شاگرد وہ اس لیے جلدی سے شاگردی اختیار کرے گا کہ مجھے بس آج شاگرد ہوا ہوں، کل مجھے استادی اور دانہ پانی سب کچھ سیکھنے کو مل جائے اور میں ٹرین ہو جاؤں۔ استاد ہیں وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، استادی لینی ہے لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ ہی تم جو اچھا
बोल अभी तो ये हाल भी है कि बोल कुछ उस्ताद बोल के भी भाई हमें ऐसा करो बोल के भी देखा गया है। बहरहाल उसमें उस्ताद भी गलत हैं और शागिर्द भी गलत हैं दोनों में, लेकिन जो बड़े उस्ताद हैं उन्हीं ने ही इस चीज़ की इस्लाह करनी है। लेकिन ये देखने में आया कि बड़े से ही शुरू हुआ है, ये मामला खराब होना बड़ों से ही शुरू हुआ है, तो छोटों की इस्लाह कैसे हो सकती है। बार अल्लाह पाक हम सबको इस चीज़ पे तौफीक समझने की और अता फरमाए। उसमें मैं भी गलत हूँ और भी गलत हैं, ये सब 5 बात तो अपने पे से शुरू करनी चाहिए, हम भी उन्हीं में शामिल हैं। बाकी शौक़ के हवाले से बात करनी चाहें तो सौ बिस्मिल्लाह अल्लाह जी करें। ये थोड़ा सा मैं इसमें शिकायत दूंगा। तो दोस्तों, मैं इन दोनों साथी कराम की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं समझता हूँ मेरे शहर से तल्लुक़ था, अल्लाह पाक का जुम्मे का दिन है, मेरे उस दोस्त की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदारा पुरानी गुजरात, उनकी बात मेहर भाई की बातों से मुझे याद आ गई कि मैंने एक दिन उन पर सवाल किया कि उस्ताद जी आपको कब उस्तादी मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, वो शख्सियत आज इस दुनिया में नहीं है, मगर वो ऐसे नकूश छोड़ गया है कि जो उसकी बार बार इस शौक़ के हवाले से हमें याद दिलाते रहेंगे। तो मैंने जब सवाल किया कि आपको उस्तादी कब मिली, तो उनका कहना था लाला जी कम अज़ कम 10, 12, 15 साल के बाद, वो भी मैंने जिस वक़्त उस्ताद अरशद बोतला वाले बड़ा मशहूर उस्ताद हुए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरात में गुजारी है, उनसे जब उन्होंने मुकाबला जीता तो तब जाके उनके उस्ताद ने ये समझा कि वाकई ये अब उस्तादी के काबिल है। मगर उससे पहले उनमें भी ये क्वालिटी थी, शागिर्दी के हवाले से उनमें ये क्वालिटी थी, जैसा कि मेहर भाई ने आपसे बात की कि उन्होंने उस्ताद से सीखा है। मैं अक्सर महफिल में आप दोस्तों से ये बात करता हूँ जब उस्तादी शागिर्दी की महफिल होती हैं कि दोस्तों आप में जब तक सीखने की जस्तजू ना हो, एक स्टूडेंट है उसको अपने एक मजमून से, फिज़िक्स या मैथ केमिस्ट्री से उसको प्यार ही नहीं है, उसको लगाव ही नहीं है, उसने वो गोल ही अचीव नहीं करना, उसके जहन में सिर्फ ये बात है कि ठीक है मैं ट्यूशन के पैसे दे दूँगा, मैं यूनिवर्सिटी से जाके पर्चा निकलवा के आके पेपर दे दूँगा। मगर मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। तो आप बार बार अपने साथी कराम से, ये बड़ी अच्छी बात है और उससे बहुत सारे मसाइल आए हैं। मसाइल ये आए हैं कि अगर मैं हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अगर उस्ताद बन गया हूँ किसी भी बल बोते पे, अपने ज़ोर पे, पैसे के ज़ोर पे, या किसी कबूतरों की लालच में, या जो भी मामलात आपके इस फन में आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस रुतबे की वो तौहीन है। मैं तो ये कहूँगा कि ये उस्ताद के रुतबे की एक तौहीन है। इस पे तमाम दोस्तों को, और ख़ुसूसी तौर पे अभी आपकी रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी मेहर भाई से, तो मेहर भाई ने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी। तो उनका ये कहना था कि लाला जी इस सिलसिले में तमाम पंजाब के शहरों में, पाकिस्तान के शहरों में जितनी भी कमेटीज़ हैं, ये जो लोग प्लेटफार्म दे रहे हैं लोगों को शौक़ करने का, उन लोगों को कुछ क्राइटेरिया तय करना चाहिए। जैसा कि आपने गुज़श्ता रोज़ एक उस्ताद सरदार अहमद खान की पोस्ट आपने पढ़ी, क्राइटेरिया तय किया है, हालांकि हुसैन अली निज़ामानी उनके मुखालफ ग्रुप में, ठीक है, मगर ये बड़े दो करता धरते हैं, उन्होंने उस्तादी पाक के हवाले से बात की थी। तो दोस्तों ये चीज़ें अच्छी हैं, बात देखनी चाहिए, फिर उसमें ग्रेडिंग होनी चाहिए। सारे मामले बड़ी लंबी गुफ्तगू है, आप शौक नहीं कर सकेंगे। अभी शायद भाई कुछ कहना चाहते हैं, उनकी आप बात सुनें। जी जी दादा जी, जो मैं कहना चाहता था वो आपने पहले ही कह दिया है कि जो मुतल्लिका कमेटीज़ हैं ना, उनको एक्शन लेना चाहिए। या ऑन दी रिकॉर्ड जो बातें हुई हैं, इसमें किसी की कोई दिलदारी करना मकसद नहीं था, इसमें इस्लाही पहलू है, इस पर सोच विचार की ज़रूरत है। तो आइए, भाई आपसे बड़ा एक राब्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ा प्यार भी करते हैं मुझसे। आपको ये शौक़ है, ये पहला बेसिक सवाल होता है हमारे साथियों का, इस जरीदे वालों, आपको ये शौक़, कबूतरों के शौक़ से आप किस तरह वाबस्ता हुए हैं, किस तरह ये शौक़ आपको इनहेरिट हुआ है? जी लाला जी, ख़ानदान में, अबाउजाद में, नानकाना में, नानकों में, उस तरह से भी किसी को शौक़ नहीं है, वाहिद मैं ही हूँ जिसको शौक़ है। साइड पर किसी, और तक भी बहुत कम लोग जानते हैं मुझे शौक़ है। तो मेरा तो उधर देखते देखते वैसे ये अल्लाह पाक ने इस परिंदे में कशिश ऐसी रखी है कि जो इनके पास 1, 2, 4 दिन को देख लो तो समझो कि उसमें बस जाते हैं।
समझे अल्लाह पाक ने इनमें कशिश बहुत ज़्यादा रखी है कि उसको अपना अपना कर लेते हैं। इंसान जितना छोड़ा इनके लाख दफ़ा कहा है यार, और ये आप देखते हैं इस शौक के हवाले से बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो वो जब दिल परेशान और टूट जाता तो यार दफ़ा करो, लेकिन नहीं, 2-4 दिन बाद में वापस इनसे वो बस्ता होना पड़ता है। यानी कि समझो कि इनसे अलग सा कोई प्यार, इनसे अलग सा अल्लाह पाक ने इनमें डाल दिया हुआ है। पर तो उस वजह से फिर उसको देख के बच्चे के साथ में मैं भी जाके बैठता था, तो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ गया शौक। लेकिन जब सऊदीया चले गए बाहर, उधर जाके थोड़ा कम हुआ, लेकिन एक वक्त था फिर दोबारा साथ में ही फिर एक दोस्त था उसने रखे थे, उसके साथ फिर दोबारा देख के उसको फिर दोबारा से शौक करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मेरा शौक। उमर भाई ये आप ये मैं देख रहा हूँ बड़ी कबूतरों की बहुत बड़ी तादाद है, इधर दिखाओ जरा, माशाल्लाह जी। क्रिकेट जो है वो 2020 जैसे फास्ट हो गई है, जैसे वैसे इसी तरह ये कबूतरबाजी भी बहुत फास्ट हो गई है। अगर पाकिस्तान में अगर समझिए कोई बोलता है ना मेरा 9 बजे 10 बजे परिंदा बैठता है, तो वो मान लेना चाहिए, बैठता होगा भाई। वैसे उधर भी जैसे शौक इधर वैसे उधर भी सऊदी है, उनको भी तो उनको आपस में एक लगा दिया जोड़ा, शायद एक जोड़े से भी 300, 400 मुमकिन ज़्यादा हो गए इन ब्रीड हो गए, चाहे जिसी तरह भी। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए शौकीन उनमें भी शऊर आता गया, तो वो भी अभी इस लेवल पे आ चुके हैं कि हमारा मुकाबला कर सकते हैं। और मैं यकीन, मैंने अपने से बेहतर दोस्त अपने से शौक में, तो जिनका शऊर जो है ना, जिनको समझ बूझ मुझसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, उनमें एक नाम जो है मेरे दोस्त हैं हमाम से, उनका ये तकरीबन ज़्यादा तादाद परिंदों की मैंने उनसे लेके आगे बनाए हुए हैं। ये जो सियालकोट से नहीं उस्ताद सऊदी हैं, वो अरबी हैं। अच्छा, अरबी कर रहा हूँ। अच्छा, तो यानी कि उनमें भी, अब सऊदियों में भी, यानी अरबियों में भी, चाहे वो दुबई के हैं चाहे वो सऊदिया के हैं, उनमें भी शऊर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को समझ बूझते हैं। और समझो ऐसा समझे कि वो हमारे बराबर अब खड़े हैं, यानी कि इतना शऊर उनको भी इस वक्त लिहाज से फिर उनको गाइड करने वाले अपनी ज़ुबान में ही वो गाइड से को अटैच होता है, तो वो अटैच हो के फिर उनका भी शौक बढ़ गया है। उधर भी इसी तरह शौक देख लें, बहरीन में देख लें, सऊदीया में देख लें, तो इसी तरह। तो ये आपसे परिंदा, एक बात आपसे शेयर करनी चाहूँ कि सबसे जो है हम बात है, दोस्त पूछते हैं मुझसे, बोले मेहर भाई कि परिंदे किस तरह बनाए जाते हैं, कौन सा परिंदा अच्छा है कौन सा। तो मेरे ख्याल में बात सिर्फ मैं इतनी सी करूँगा, हर दफ़ा हर एक के सामने भी करता हूँ, भी गुफ्तगू हो तो, कि परिंदों जब तक आप अच्छे परिंदों में नहीं जाएंगे, आप अच्छे हाथ में पकड़ के देखेंगे नहीं, से वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। अच्छे परिंदों को रखें, अच्छे परिंदों में, तो ही आप अच्छे परिंदे आपको में होगा कि यार मैं इससे अच्छा बनाऊं। जब तक आप इनके नॉर्मल वाले परिंदों में, तो आप नॉर्मल वाले में से थोड़ा सा आगे जाएंगे, जिनके इससे अच्छा, इसमें अच्छों में से अच्छे बनाएंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये परिंदा है मेरे। तो दोस्तों करने हैं जी एक मिनट मेहर भाई। तो दोस्तों मेहर भाई की बातें आपने सुनी। मैं समझता हूँ कि गल्फ स्टेट में, या अगर आप ममालिक अगर आप देखें, तो मैं समझता हूँ यही नहीं कि अरब ममालिक में, अब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहाँ भी अगर आप देखें, यूनान, वहाँ से आपको पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के प्लेटफॉर्म से जो है टूर्नामेंटों के विजिट किए थे। ये शौक जो है, इसकी वजह जो है, वजह तस्मिया इसकी, हमारे ये भाई बने हैं, असातिज़ा कराम बने हैं, लोगों ने बनाए हैं, वहाँ से लोगों ने पैसा दिया है। एक आप इन परिंदों को देख के आप अंदाज़ा भी लगाएंगे कि वहाँ इस वक्त ओरिजिनल नस्लों में अच्छे कबूतर देखे जा सकते हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी मेहनत, बड़ी अच्छी तरह के मदीना शरीफ में जब मैं उम्रे पे था, तो मुझे जबल ओहद के साथ